this day, 25 years ago, Pardeshi sir made some English group from standard 5th to 7th and named Vishay Mitra. For this program is organized. For this program, we all invited Mr. Pune sir and Mr. Mayor Babu Sriramba. They came to program and I will request to all chief guests, parents, principal and all teachers to offer flowers and garlands to the photo of Mama Sahib Mohol and worship. खाली ठेवा. या सर या की येते लाजू नका फक्त. All of you. I am Aditya. Today is 5th February means Mama Sahib Mohol birthday anniversary. We are gathered here at occasion. Mama Sahib Mohol was born on 5th February 1905. He was born in very poor family. He was very fond of wrestling from his childhood. He won many matches of wrestling and he became an excellent wrestler. I will call Sanjeevni. All of you. Honorable Headmaster and dear Gurujan and all my friends gathered here. Hello, I am Sanjeevni Sharad Langore. I learn in 7th class. Hopefully, I hope to complete the work of the formula. Today, 5th February of Mama Sahib Mohol Jayanti. Now I start my formula. I should express their condolences from the group heads that I take heads of the group. First call is the 5th standard Abhishri Samir Mate. मी आता 5वी विद्यार्थी. 5 फेब्रुवारी 1905 रोजी मुंबई येथील मुळशी या दुर्गम खेडेगावात एका गरीब कुटुंबात जन्मलेले नामदेव सदाशिव मोहोळ नावाचा सामान्य मुलगा पुढे स्वकर्तृत्वावर उभ्या महाराष्ट्रात मामासाहेब म्हणून ओळखला जाऊ लागला. जन्मला त्यानंतर अल्पावधीतच त्यांचे वडील देवाघरी गेले. त्यांना समाजात गणले जाऊ लागले. एवढे मोठे संकट माऊली कोसळले तरी त्यांनी आईने खचले नाही तर त्या माऊलीने त्याही परिस्थितीत नामदेवसह इतर त्यांच्या भावंडांनाही मुंबईला घेऊन आल्या. तिथे पडेल ते काम करून आपल्या मुलांना संस्कार वाढवण्याचा मोठे कारणांना संघ दिला. धन्यवाद. Call is the 5th standard Anuradha Bogre. My name is Anuradha Namdev Bagre. I learn in class 5th standard. My topic is my favorite teacher. I like all my teachers, but Rasika ma'am is my favorite teacher. She is kept our daily present. My math subject teacher is Rasika ma'am. Rasika ma'am, teaching every student understand it easily. I like teaching style
very much. My teacher friendly and funny. I am very proud of my teacher. I love my teacher and always pray for a long life. Thank you. My name is Abhishek. I learn in 5th standard. My topic is my school. My school name is Nanda Prashala School. It is one of the best school in my city. The building of my school is very big and grand. The gate of the school is very high and broad. It is V sharp. There are 10 classrooms, a hall, a large of library in one laboratory and one staff room. All the rooms are airy and well ventilated. We are like a family in our school. Teachers are very kind and cooperative. The principal are also a kind and competent man. My very big school and happy school. Hello, thanks for giving me a chance to speak. I am Sujata. I am studying in 6th standard. This sir made our English subject group, in which they made some group heads to teach the students who can't read English. I am a group head. I have 6 students in my group. I try to teach them throughout of the year much improved. Some of them could not read spelling, but now they read a little of spelling. Thanks for Pardesi sir. Hello, my name is Satsanga Dishisar. I am standard 6. My school name is Nanda Prashala Kepetwadi. Today I present my favorite subject. My favorite subject is English. It is very easy to learn and write. I like reading stories and poems from my English textbook. English is a subject that helps me in improving my writing skills. I enjoy writing essays, stories and articles in English. I always score good marks in this subject. To me, learning English grammar is a really exciting. English is a global language. I feel like gentleman whenever I speak English. Thank you. I am studying 6th standard. I am presenting importance of English language. English is international standard language of communicate in our daily life. English is very important language. Most of countries on the world are speaking English. English language fills a personality with the confidence. English is world's language. English is a very beautiful language. Most of business and businessmen are handled in English. Thank you. Thank you, Prithvi. Next call is the 6th standard Samir Katre. I am 6th standard. Today I present information of English language. My favorite subject is English. English subject is very interesting and easy to learn. I always get good marks in this subject because I understand it very well. I like reading stories and poems from my English textbook. I also enjoy writing essay and article made to use accurate word and sentence. Mr. Patel sir is our English teacher. Thank you. Thank you, Samir. Next call is the 6th standard Sarthak Nemte. My name is Sarthak. I am a 6th standard. My favorite subject is English. English is a very interesting and easy to learn. I always get good marks in this subject. Because I understand it very well. I like reading stories and poems from my English textbook. I also enjoy writing essay and article to use help me accurate word and sentence. Mr. Pardesi is our English teacher. He teaches on us very well. English subject is very exciting. Thank you. Next call is the 8th standard Snehal Lashkar. मी तुम्हाला आज मामासाहेब मोहोळ यांच्याविषयी थोडीशी माहिती सांगणार आहे. ते तुम्ही शांततेने ऐकून घ्यावी अशी माझी नम्र विनंती. मामासाहेबांचे पूर्ण नामदेव सदाशिव मोहोळ असे होते. त्यांचा जन्म मुळशी तालुक्यातील मोठा येथे झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव सदाशिव तर आईचे नाव जिमाबाई असे होते. असे म्हणतात की कोल्हापूर हे मल्लविद्येचे घर आहे. पांडुरंग शिरवाडकर असे बोलले होते की हा मुलगा जर कोल्हापुरात आला तर हा अनेक पैलवानांसारखा नाव गाजेल. असे म्हणतात की मामासाहेब हे मानवतेचे पुजारी आले. अशीच एक घटना. मामासाहेब मावळात गेले होते. तिथं त्यांनी कामकाज आटपून ते परत पुण्यात येत होते. तेव्हा त्यांनी कामकाज आटपून ते
काही कार्यकर्त्यांची गाडी पुढे गेली होती तेव्हा ते पाठीमागून येत होते. काही कार्यकर्त्यांची गाडी पुढे गेली होती तेव्हा ते पाठीमागून येत होते. तेव्हा ते काही कार्यकर्ते ते गाडी सुमनबाई खेळे, आंबेगाव तालुक्यातील पंचायत समितीचे अध्यक्ष व दाभाडे इत्यादी कार्यकर्ते त्या जीपमध्ये होते. ते पुढे जाऊन त्या जीपचा अपघात झाला. तेव्हा ते पाठीमागून येत होते. तेव्हा त्यांनी पाहिले, तेव्हा एका शर्यत विनोबाने करता त्यांनी धोतर फाडून त्या जखमेंना बांधले. तेव्हा ते म्हणाले, त्यांनी कार्यकर्त्यांना दवाखान्यात बसवले. याच्यामुळे म्हणतात मामासाहेब हे मानवतेचे पुजारी आहेत. जाता जाता मी फक्त एवढंच बोलेन, हे थोर आहे तुमचे कर्म मामासाहेब, हे थोर आहे तुमचे कर्म मामासाहेब, उपकार कधी न फिटणार. हे थोर आहे तुमचे कर्म मामासाहेब, उपकार कधी न फिटणार. चंद्र सूर्य तारे येतेपर्यंत तुमचे नाव कधी न मिटणार. चंद्र सूर्य तारे येतेपर्यंत तुमचे नाव कधी न मिटणार. एवढे म्हणून मी माझे भाषण संपवते. जय हिंद. नभी चंद्र सूर्य तारे सारे मिळून जय घोष करती. नभी चंद्र सूर्य तारे सारे मिळून जय घोष करती. त्रिखंडात गाजत राहे मामासाहेबांची कीर्ती. त्रिखंडात गाजत राहे मामासाहेबांची कीर्ती. सन्माननीय व्यासपीठ, वंदनीय गुरुजन वर्ग, व उपस्थित सर्व विद्यार्थी मित्रांनो, नमस्कार. मी स्नेहल चंद्रकांत लष्कर, इयत्ता 8वी ची विद्यार्थिनी. आज श्री कैलासवासी मामासाहेब मोहोळ यांच्या जयंतीनिमित्त माझे 2 शब्द व्यक्त करणार आहे. ते तुम्ही ऐकावे अशी मी तुम्हा सर्वांना नम्र विनंती करते व माझ्या भाषणास सुरुवात करते. 5 फेब्रुवारी 1905 रोजी मुठा तालुका मुळशी येथील एका दुर्गम खेडे गावात जन्माला आलेला नामदेव सदाशिव मोहोळ उर्फ मामासाहेब मोहोळ यांनी एक अशी कामगिरी केली ज्यामुळे महाराष्ट्रात मोलाचे नाव कमावले. त्यांनी कोल्हापुरात असताना ते नामवंत मल्ल म्हणून ओळखीस आले व त्यांनी शिक्षणाच्या संदर्भात देखील अनेक कामे केली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करून देण्यासाठी देखील त्यांनी अनेक प्रयत्न केले. व एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे कुस्ती. होय, कुस्ती म्हणजे मामांचा जीव की प्राण. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील मामांनी कुस्ती या विषयाला मोलाचे स्थान मिळवून दिले व आपल्या महाराष्ट्रातल्या लाल मातीतील कुस्तीला परदेशातील मॅटवर स्थान मिळवून दिले. व अशी कितीतरी लोकहित उपयोगी कामे मामासाहेबांनी केली. त्यामुळे त्यांना मी धन्यवाद देते. व आज मामासाहेबांच्या संस्थेत मी एक विद्यार्थी म्हणून शिकत आहे याचा मला अभिमान वाटतो. आणि मामासाहेबांचा वारसा आज अण्णासाहेब व आप्पासाहेब हे सांभाळत आहेत. त्यामुळे देखील मी त्यांना धन्यवाद देते व माझे 2 शब्द थांबवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. I assign for the announcement of teachers' speeches, I will call Aditya. Now the students' speeches are over. Now some teachers will express their thoughts. I will first call Paigo Desai. Please come on the stage. सन्माननीय व्यासपीठ आणि आजच्या व्यासपीठावरील प्रमुख पाहुणे श्री श्रीराम वाघ, त्याचबरोबर विद्यालयाचे मुख्याध्यापक आणि श्री फुले सर, ज्येष्ठ शिक्षक श्री मावळे सर, आजच्या या संपूर्ण कार्यक्रमाचे नियोजन केलं ते असे परदेशी सर, महिला शिक्षिका, त्याचबरोबर या ठिकाणी उपस्थित पालक आणि सर्व मोठे विद्यार्थी. 5 फेब्रुवारी 1905 या महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये अतिशय पावन आणि असा पवित्र दिन. या दिवशी कैलासवासी मामासाहेब मोहोळ यांचा जन्म या ठिकाणी मोठा या गावी झाला. आर्थिक परिस्थिती अत्यंत दुर्बल अशा परिस्थितीमध्ये वडिलांचं या ठिकाणी मृत्यू झाल्यानंतर आईनं त्यांना मुंबई या ठिकाणी नेलं. त्यामध्ये थोडा हाताला जे काम मिळेल त्यातून मामासाहेबांना त्यांनी कुस्तीचे धडे दिले. लहानपणी जे बाळ स्वरूप आणले त्यातून मामासाहेब एक नामांकित असे पैलवान महाराष्ट्रामध्ये नावारूपाला आले. असे करत असताना राजकारणामध्ये पुढे त्यांनी प्रवेश केला. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे शिल्पकार म्हणून आपण त्यांचा नामोल्लेख करतो. असे यशवंतराव चव्हाण साहेब यांच्या सोबत मामासाहेबांनी आपलं राजकीय प्रवास चालू केला. आणि पूर्वी असं होतं की मोहोळ, वेल्हा आणि मुळशी असा मिळून एक आमदारकीचा संघ होता. सर्वात मोठा दुर्ग अशा या भागाचं त्या काळामध्ये
प्रतिनिधित्व दिलं असेल ते मामासाहेबांनी. याच्यातून शेतकरी असेल, आता शेतकरी त्यावेळेस हा ग्रामीण जीवनाचा केंद्रबिंदू मानला जायचा. आता काय जगाचा प्रसिद्ध म्हणून आपण शेतकऱ्याला म्हणतो, की हा शेतकरी सक्षम झाला पाहिजे, बहुजनांची मुलं शिकली पाहिजे, त्यांच्या घरामध्ये ज्ञानाचा दिवा पेटवला प्रज्वलित झाला पाहिजे. यासाठी मामासाहेबांनी अनेक लोकांना बरोबर घेऊन बाबुराव नायरीकर असतील, बोरसर साहेब असतील, गोलब साहेब असतील, अशा लोकांना बरोबर घेऊन एक शिक्षण संस्था त्या काळामध्ये मामांनी एक शिक्षणासाठी खऱ्या अर्थानं त्यावेळेस व्यावसायिक शिक्षण असं म्हणजे आता तर जी शिक्षण पद्धती आहे आपण म्हणतो किंवा अनेक संस्था आहेत, पण आपली संस्था जी आहे ती गोरगरिबांसाठी हे फार भरीव कामगिरी करत आहे. आणि याच्यातून पुढे मामासाहेबांनी कुस्तीला एक चांगले दिवस आणले. कर्तव्य सिद्ध करण्यासाठी संघर्षमय जीवन असावं लागतं आणि मोठा माणूस होण्यासाठी मोठं मन असावं लागतं. अशा या मोठ्या मनाच्या माणसानं एक भव्य दिव्य असं काम केलं की ज्यावेळेस ती कुस्ती नियमात नव्हती, उरसामध्ये कुस्ती मारवायची, अजून सुद्धा फळ असतात कुस्त्यांचे गावोगावी, ती काही नियमात ती कुस्ती नाही, पाठात टेकवली की आऊट, अशी कुस्ती नव्हती त्या काळामध्ये. तर मामासाहेबांनी काय केलं, आंतरराष्ट्रीय दर्जावर मॅचची कुस्ती असेल किंवा मातीतली कुस्ती असेल, या कुस्तींना नियमामध्ये बसवलं. ते आता आपण जे महाराष्ट्र केसरी पारवाची पाहिली, या कुस्तीमध्ये पाठात टेकवल्यानंतर खेळाडू पूर्ण बाद होतो. आवाज येतोय का? यांची आज 120वी जयंती आपल्या विद्यालयात आपण साजरी करत आहोत. सर्व पालक भगिनी आणि समोर बसलेले सर्व विद्यार्थी बंधू वगैरे, दरवर्षी आपण कैलासवासी मामासाहेब मोहोळ यांची जयंती पुण्यतिथी साजरी करत असतो. मामासाहेबांचा जन्म 5 फेब्रुवारी 1905 साली झाला. अनेक विद्यार्थ्यांनी भाषणं केली, फार सुंदर भाषणं केली आणि एका भाषणामध्ये असा उल्लेख झाला, मामासाहेबांचा जन्म झाल्यानंतर त्यांचे वडील यांचं निधन झालं. तो काळ फार जुना होता, इंग्रजांचा काळ होता. शिक्षण पद्धती त्यावेळेस आपल्याकडे कमी होती, लोकांमध्ये अंधश्रद्धा जास्त होती आणि अंधश्रद्धेमुळे मामांचा जन्म झाल्यानंतर बाप मेला म्हणून बापाच्या जीवावर उठला असं मामांना त्या काळात म्हटलं जायचं. मुलगा जन्माला आल्यानंतर खरं तर लाड होता, परंतु मामांचे लाड लहानपणापासून झालेच नाही. एकदम छोटस गाव, हालाकीची परिस्थिती आणि त्याच असं झाल्यानंतर त्यांचे हाल सुरले. परंतु ज्याच्या पाठीशी आई असते त्यांना कधी काही कमी पडत नाही. मामासाहेबांची आई त्यांच्या पाठीशी उभी होती. कामानिमित्त मोठा गाव त्यांना सोडावं लागलं. पुण्यात मुंबईमध्ये जावं लागलं. मामासाहेबांच्या मातोश्रींना अनेक कामं करावी लागली आणि ती कामं करून मामासाहेबांना वाढवण्याचं काम त्यांनी केलं. मामासाहेबांना खरं तर शिक्षणामध्ये ओढ होती, परंतु त्यांना शिक्षण घेता आलं नाही परिस्थितीमुळं. आपल्या समोर जे आदर्श व्यक्ती घडलेले आहेत ना, त्यांचा आदर्श जर आपण पाहिला तर ज्या गोष्टी त्यांना जमल्या नाहीत त्या गोष्टींमध्ये त्यांनी जास्त इंटरेस्ट घेतला आणि त्या गोष्टी इतरांना आपल्याबरोबर कशा मिळतील याचा प्रयत्न त्यांनी केला. आणि त्यामध्ये मामासाहेब, आपल्याला आपल्या परिस्थितीमुळे शिक्षण घेता आलं नाही, परंतु आपण मोठं झाल्यानंतर आपण असं घडूया की आपण इतरांना शिक्षण मिळवाय इतकं मोठं आपण घडूया. आणि म्हणून तर आपण आपल्या विद्यालयामध्ये अशा व्यक्तींची जयंती आणि पुण्यतिथी साजरी करत असतो. आणि त्या पाठिंबाचा हेतू हा असतो की हा कार्यक्रम संपला म्हणजे हा विषय सोडून द्यायचा नसतो. या कार्यक्रमातून आपण काहीतरी गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजे की त्यांचे काही आदर्श आपल्या डोळ्यासमोर ठेवून कायम आपल्या मनामध्ये पक्के करून आपल्याला त्यातून काही चांगलं घेता येईल का, आपल्याला पुढे मोठं होऊन काही करता येईल का, यासाठी आपण हे कार्यक्रम साजरे करत आहोत. मामासाहेब मोहोळ शिक्षणात जरी कमी असले
तरी मोठं झाल्यानंतर अनेक सरकार क्षेत्र असेल, सामाजिक कार्य असेल, राजकारण असेल, या सगळ्या क्षेत्रामध्ये, क्रीडा क्षेत्र असेल, कुस्तीमध्ये मामासाहेबांनी आपला ठसा उमटवला. नाही मला शिक्षण घेता आलं तर मी समाजाची सेवा करेन, मी शाळा काढेल, मुलांना शिक्षण देईन, माझी कुस्ती मी राष्ट्रावर, परदेशात, आंतरराष्ट्रामध्ये नेईन आणि त्याची ओळख तयार करून देईन. असे अनेक मोठी कार्य त्यांच्या हातून घडली. म्हणजे लहानपणी ज्यांना वेगळी वागणूक दिली गेली, यांच्या प्रतिमेस अभिवादन करून छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी. धन्यवाद. पाहिलं फक्त तुम्ही जागे आहेत का? आहेत. आपण आतापर्यंत पाहिलं बरेच इंग्रजी शब्द आपल्या कानावरून गेले, काहींच्या कानावरून गेले, काहींच्या डोक्यावरून गेले. त्यामुळं जे चुळबुळ करतायत त्यांना मात्र ते डोक्यावरून गेलेले लक्षात येतात. म्हणजे शांत आहे, त्यांच्या बरोबर हृदयात ते शब्द गेलेले दिसतात. आज कैलासवासी मामासाहेब मोहोळ जयंतीच्या निमित्ताने दरवर्षी म्हणजे 26वे वर्ष असं आहे, हे 26 वर्ष आपण हा उपक्रम करतोय. दरवर्षी 5 फेब्रुवारीला जे आपण जुलै महिन्यात इयत्ता 5वी, 6वी, 7वी साठी जे इंग्रजीचे गट तयार करतो, त्या गटातील विद्यार्थी जे अभ्यासात पुढे पुढे आहेत ते विद्यार्थी, काही विद्यार्थी अजून बडबड करतायत बरं का, इथं तुम्हाला प्रेझेंट मिळणार आहे, त्यामुळे शांत राहायचंय. तर जे विद्यार्थी वर्गामध्ये हुशार आहेत, अभ्यासात पुढे आहेत, ते विद्यार्थी लीडर म्हणून काम करत आणि त्या लीडरच्या अंडर 4 ते 5 विद्यार्थी म्हणजे असे गट वर्गामध्ये 8 ते 10 गट तयार केलेले. ते विद्यार्थी इतर विद्यार्थ्यांना त्यांचा अभ्यास करून शिकवतात आणि त्यातून हे विद्यार्थी घडतात. त्यांना शिक्षणाची भीती वाटत असेल तर त्यांचे मित्र जवळचे त्यांना शिकवतात. म्हणजे शिक्षणाकडे यायची गरज राहत नाही. मित्र एकमेकांना व्यवस्थित हँडल करू शकतात आणि ते त्या विषयामध्ये बऱ्यापैकी चांगले होतात. आता आपण विद्यार्थ्यांची मनोपत्र ऐकली, तुम्हाला मी लिहून दिलेलं नाहीये, त्यांचं त्यांनी तयार केलेलं आहे, ट्रान्सलेशन त्यांनीच केलेलं आहे. मी फक्त काल त्यांची प्रॅक्टिस बघितली, मला योग्य वाटली, चांगली वाटली. आता यामध्ये बरेच विद्यार्थी फ्लुएंटली बोलले इंग्लिश, त्याचा हिचा अर्थ शिरसाळ एकदम, त्याचा सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये इंग्रजी एकदम फ्लुएंटली बोलला. मी सगळ्यांचं ऐकत होतो की कोण विद्यार्थी कसा बोलतोय आणि बाकीच्या विद्यार्थ्यांनी चांगला प्रयत्न केला, म्हणजे ते सुद्धा घाबरले नाही. इंग्रजीला घाबरतो आपण, पण हे माझे विद्यार्थी सगळे चॅम्प्स विद्यार्थी, या सर्व विद्यार्थ्यांना धन्यवाद. कारण आपण मराठी बोलू शकतो, इथं स्टेजवर आलं की थरथर कापतात पाय मराठी बोलायला. हे माझे विद्यार्थी इंग्रजी बोलतात, मला अभिमान आहे विद्यार्थ्यांचा. असे विद्यार्थी आपल्यामध्ये सुद्धा आहेत नक्कीच आहेत. तर ते विद्यार्थी सुद्धा तयार होतील या उपक्रमामध्ये. माझे काही विद्यार्थी अजून बडबड करतायत. तर अशा पद्धतीने हे गेले 26 वर्ष आपण करतोय आणि हे करत असताना प्रामाणिकपणे विद्यार्थी शिकवतात तर आहेत, स्वतःचा अभ्यास करून, आणि मग त्या विद्यार्थ्यांना छोटस बक्षीस आपण देतो. मी मागच्या आठवड्यात विद्यार्थ्यांना विचारलं की तुम्हाला काय हवंय ते सांगा. विद्यार्थ्यांनी लगेच सांगितलं मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, मला ते पाहिजे. त्यांनी जे सांगितलं तेच बक्षीस म्हणून आपण आणलेलं. मी त्यांना सुद्धा आपण इथं नाराज करत नाही. पैसे हे गौण आहेत, विद्यार्थी महत्वाचा आहे, माझे सगळे वाघमित्र महत्वाचे, त्यांचं कौतुक होणं गरजेचं आहे. म्हणून ही आपण ही छोटीशी बक्षीस आपण इथं आणलेली आहे, ते त्यांना दिले जातील. पण लक्षात घ्या, आपण आता हे विद्यार्थी सुद्धा त्यांनी ज्या ज्या विद्यार्थ्यांना शिकवलंय त्यांना सुद्धा ते बक्षीस देणार आहेत. मग ही परंपरा अशी पुढे राहणार आहे. बघा, तेच राहणं हे महत्वाचं आहे. हे आता म्हणजे माझी मुलं शिकताय की काहीतरी मी सुद्धा देतोय. We all had been waited for ceremony of prize. So I will call Swani for prize ceremony. Hello friends, now the prize ceremony will begin. First of all, I will call from 5th standard. Group leader Abhishri Mate, geometry box. Srinathan sir, please give present to Abhishri Mate.
अनुराधा वगैरे पेन्सिल बॉक्स. विजय सोनवणे सर प्लीज गिव्ह प्रेझेंट टू अनुराधा वगैरे. इकडे पा तर इकडे. अर्श सोनवणे. ग्रुप लीडर ग्रुप लीडर तेजस्वी कत्रे. ग्रुप लीडर काव्या सोनवणे वॉटर कलर. जगदम टीचर प्लीज. शाही खडी. बंद करा. हां इकडे. ग्रुप लीडर रिया रांगोरे. Angel Nevare geometry box. From standard 7. I will call group leader Aditi Popalwar. Watch. Dashrath sir, please give my group leader Sai Thakore. Vijay sir, please give present to Sai. Swani Kanadkar group. आदित्य गोडके वॉटर कलर. जगदम टीचर समर्थ गुंडानोड पायगुडे सर प्लीज गिव्ह प्रेझेंट टू नोटबुक. Now the prize ceremony has just been done. Many students have won the prizes. I hope that all other students will prize in next year. Now the guest of our today's program will express their thoughts. I will first call Dashrath Karanjawne. Please express your thoughts. सन्माननीय व्यासपीठ, गुरुजन वर्ग, जमलेले उपस्थित पालक वर्ग, विद्यार्थी मित्रांनो, अमृताच्या पुत्रांनो, हे पहा, मी 26 जानेवारीला 2 घटना दिल्या होत्या.
त्याच घोषणाला आता त्याचा त्याला हम सब बच्चे देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? बोल. तेव्हा सर्व बक्षीस पात्र विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन आणि इतर विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा. आज मामासाहेब मोहोळ यांची जयंती आपण मोठ्या उत्साहाने या ठिकाणी वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी लावून या ठिकाणी साजरी करतात. मामासाहेब मोहोळ विद्यार्थी मित्रांनो, मामासाहेब मोहोळ आपण ऐकलंच असेल की सामान्य कुटुंबातला एक व्यक्ती, सह्याद्रीच्या रांगेमध्ये जन्म झालेले हे रत्न, काळ्या मातीशी आणि लाल मातीशी इमान राखणारे हे रत्न, परंतु भग्न स्वप्नांच्या तुकड्यांना कवटाळून हे रत्न बसलेले नाही. या ग्रामीण भागातला त्यांनी स्वप्न पाहिलं. या ग्रामीण भागातील तरुण युवक शेतकरी यांच्या हाताला काहीतरी काम मिळलं पाहिजे, लोकांना खेळामध्ये प्राधान्य मिळलं पाहिजे आणि शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये काहीतरी त्याच्या उत्पन्न मिळलं पाहिजे. म्हणून या गोष्टीसाठी किंबहुना अनेक गोष्टींमध्ये मामासाहेब मोहोळांनी या मुळशी तालुक्याचं नेतृत्व केलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, जयंती आणि पुण्यतिथी कुणाची साजरी होत नसते. समाजासाठी ज्यांनी आपलं योगदान दिलेलं असतं अशाच लोकांची जयंती आणि पुण्यतिथी साजरी होत असते आणि त्यातीलच एक मामासाहेब मोहोळ. तुम्हा मला अगदी डोंगर दऱ्यामध्ये असणाऱ्या वाड्या वस्त्यावरती हे विद्यार्थी शिकले पाहिजेत. शिकून गावाचा, वाडी वस्तीचा, आपल्या तालुक्याचा, जिल्ह्याचं नाव केलं पाहिजे. म्हणून अनेक संस्था, अनेक शाळा मामासाहेबांनी या आपल्या भागामध्ये सुरू केलेल्या आहेत आणि त्यांची धुरा त्यांचे सुपुत्र आप्पासाहेब, कैलासवासी आप्पासाहेब असतील, अण्णासाहेब असतील, हे समर्थपणे या ठिकाणी फिरत आहेत. मित्रांनो, ज्या संस्थेमध्ये आपण शिकतो, ज्या शाळेमध्ये आपण शिकतो, ती शाळा म्हणजे नुसते छापील प्रसिद्धी पत्रक देणारे टांगसाळे नसतात. ज्या शाळेमध्ये आपण ज्ञानार्जन करतो, त्या ज्ञानाचा आपण समाजासाठी, आपल्या कुटुंबासाठी, आपल्या भागासाठी काहीतरी उपयोग झाला पाहिजे. म्हणून आपण या ठिकाणी ज्ञानार्जन करत असतो. आणि उद्याचे तुम्ही स्वतंत्र भारताचे भविष्य घडवणारे तुम्ही विद्यार्थी असता. म्हणून या थोरा मोठ्याच्या जयंत्या आपण या ठिकाणी साजऱ्या करत असतो. हे पुण्यात एकदा तुम्ही या ठिकाणी दोन शब्द शांतचित्ताने ऐकून घेतलं, मला या ठिकाणी दोन शब्द मांडण्याची संधी दिली. तर आयोजकाचं, त्या शाळेच्या गुरुजन वर्गाचा आणि तुमचं मी आभार मानतो. या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हा दिवस आपल्यासाठी नव्हे तर अखिल महाराष्ट्रासाठी विशेष आहे आणि जयंतीच्या निमित्तानं आज विचार मंचावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, पालक, विद्यार्थी मित्र, मामासाहेबांची जयंती आणि त्या जयंतीच्या निमित्तानं त्यांच्या कार्य आणि कर्तृत्वाची ओळख करून घेणे एवढाच मर्यादित जयंतीचा उद्देश नसून त्यांचं कार्य पुढं कसं गेलं पाहिजे, त्यांनी कुठल्या परिस्थितीतून काम उभारलं आणि त्याला देशाप्रती यश मिळवून दिलं, याचा खरं बारकाईनं अभ्यास करण्याचा दिवस म्हणजे 5 फेब्रुवारी. खरं म्हणजे मामासाहेब मोहोळ हे पुणे जिल्ह्याचे म्हटलं जात आहे, पण मी नेहमी माझ्या जिथं जिथं मला संधी मिळते किंवा जिथं जिथं मी बोलतो ते महाराष्ट्राचे नेते होते. त्याचं कारण काय, जे जे जुने नेते आणि नेतृत्व झालं अशा नेत्यामध्ये मामासाहेबांचं नाव अग्रगण्य होते.
आताच पण मावळे सरांनी उल्लेख केला की स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेब यांचे आणि त्यांचे घरोब्याचे आणि राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, कृषी, सहकार, शैक्षणिक, सामाजिक आणि खरं म्हणजे माणुसकी जपणारे नेते म्हणून मामांकडे पाहिलं जाईल. एक उल्लेख नेहमी केला जातो की मामासाहेबांना शिक्षण घेता आलं नाही, म्हणून त्यांनी शाळा किंवा पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाची काही सहकार्यामार्फत गोलक असतील, रायरेकर असतील किंवा त्या काळचे त्यांचे सर्व सहकारी असतील, त्यांच्या सहकार्यानं ग्रामीण भागात, अति दुर्गम भागात जिथं शाळा नाही किंवा जिथं शिक्षण पोहोचलेलं नाही अशाच ठिकाणी शाळा आणि कॉलेजेस निर्माण केली. आणि त्यानंतर ज्या पद्धतीनं शुद्ध विचारपोटी, फळे रसाळ गोपटी अशा या वृत्तीला साथ ठरवत कैलासवासी अप्पासाहेब मोहोळ, या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष माजी खासदार अशोकअण्णा मोहोळ आणि भाऊसाहेब मोहोळ, त्याचबरोबर तत्कालीन सर्व संचालक मंडळ आणि त्या गावातील सर्व ग्रामस्थ या सगळ्यांनी आग्रह धरून 31 शाखा या संस्थेच्या आज कार्यरत आहेत. पुणे, नगर, नाशिक, बीड या भागात 31 शाखा कार्यरत आहेत आणि जवळजवळ 11,000 विद्यार्थी शिक्षण घेतात. एक प्रामुख्याने उल्लेख केला जातो, मामासाहेबांना जेमतेम 4थी पर्यंत शिक्षण घेता आलं. सगळ्यांनी सांगितलं मुलांनी उत्कृष्ट इंग्रजी भाषेवर त्यांचं प्रभुत्व आहे हे सिद्ध केलं आणि भाषेवर प्रभुत्व आहे हे म्हणजे कष्टाचं फळ आहे. गेले काही दिवस घेतलेल्या कष्टाचं ते प्रतिफल म्हणून मी आज बघतो. आपल्या महाराष्ट्र शासनानं मागच्याच वर्षी किंवा चालू वर्षी मराठीला अभिजात भाषा म्हणून मान्यता दिलेली आहे. आणि बहुभाषी होणं म्हणजे बहुभाषी म्हणजे व्यक्ती एक असेल पण भाषा अनेक आल्या पाहिजे, तेव्हा जगावर आणि समाजावर राज्य करता येतं, मनावर राज्य करता येतं. We heard very good speeches, pride ceremony, etc. We all are thankful to you because you gave your time for this program and this big day. Because time is very important for us. Our team is very thankful for Patrici sir because they gave us an opportunity for entering. Once again, thank you again.